کہ میں ہر سال عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ میرے مزاج سے واقف ہیں یہ جہاں والے، میں پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتا ہوں۔ میرے مزاج سے واقف ہیں یہ جہاں والے، میں پتھروں سے بھی چشمے نکال لیتا ہوں۔ تلاشے لولو مرجان ہے شغف میرا، سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں۔ تلاشے لولو مرجان ہے شغف میرا، سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں۔ کوئی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ علی کے نام سے کوئی بھی راہ کا پتھر، قبلہ شیر دیکھیں گے، کوئی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ اور نبی کی سیرت و صورت کو بانٹنے والوں، تمہیں ہو بال مبارک کوئی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ نبی کی سیرت و صورت کو بانٹنے والوں، تمہیں ہو بال مبارک میں آل لیتا ہوں۔ اور دیکھیے آج جس کو دیکھیے وہ منبر سے آگے ہر عزادار کو یا ماتم کرنے والے کو یزیدی ثابت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ نماز نہیں پڑھی تو یزیدی، روزہ نہیں رکھا تو یزیدی، حج نہیں کیا تو یزیدی۔ اما یہ تو دیکھو کہ ماتم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ماتم وہی کرے گا، شیر نظر ہوئیں گے، ماتم وہی کرے گا نبی کی سیرت و صورت کو بانٹنے والوں، تمہیں ہو بال مبارک میں آ لیتا ہوں۔ برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا ثبوت ہے کہ میں جس میں ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں۔ اس میٹر پر، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ کچھ بھی آگے کہہ کے آپ چلے جائیے اور ذرا سی دیر میں عزادارِ نوجوان کربلا کو یزیدی بنا کے چلے جائیے۔ اب قوم بیدار ہو چکی ہے، اب طلباء بیدار ہو چکے ہیں، نوجوان بیدار ہو چکے ہیں، اب اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ فضائل کی بھرمار ہے، فضائل خوب پڑھیں، آپ اصلاح خوب کریں، نماز کی طرف متوجہ ضرور کرائیں، روزے کی طرف متوجہ ضرور کریں، اس لیے کہ یہ وہ عمل ہے جو خود امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پا رہا ہے اور اپنی اس غلطی پہ شرمندہ ہے تو وہ یزیدی نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، اگر نماز کی توہین نہیں کر رہا ہے اور اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے، نماز کا منکر نہیں ہے، تو پھر وہ یزیدی نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں۔ کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں۔ کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں۔ علی کا ذکر سرے بزم کر کے میں واقف، بڑے بڑوں کے بھی سجدے کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ان سے دستبردہ گزارش ہے کہ ابھی فرش
شہزا پہ کافی جگہ موجود ہے، تشریف لے آئے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہر کوئی التماس لے کر حاضر ہوتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقا سید نبی حسن صاحب حیدرآبادی سے کہ تشریف لے آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. آواز بلند نعرہ صلوات.
नारे हैदरी हैदरी नारे सलवार اللہ نے صاف طور پہ اعلان کر دیا کہ اللہ جو ہے ان سے اس کو دور رکھے گا، کرے گا نہیں، کرے گا نہیں۔ بھائی دیکھیے ہمارے مسلمان بڑے کلمہ معلوم کیا کرتے ہیں، دور کرے گا بھائی، اور پاک کرے جو پاک کرنے کا وہی ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلا ترجمہ تھا حکمہ تھا۔ دیکھیے پاک تو وہ شے کی جاتی ہے جو پہلے نجس ہو، پاک وہی شے کی جاتی ہے جو پہلے نجس ہو، جو پاک ہو اسے پاک کیا نہیں جاتا ہے، پاک رکھا جاتا ہے۔ تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، اوصاف کبریا کا انہیں سے ظہور ہے۔ تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، اوصاف کبریا کا انہیں سے ظہور ہے۔ بھائی تطہیر کے نزول میں، تطہیر یعنی آئے تطہیر، تطہیر کے نزول میں یہ کر دیا آیا وہ رش ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ ارادہ تو کچھ اور ہی تھا، کہیے تو شاید اس میں بھی ایک سلمان خانی نے بابا دے اس میں یہ ہے کہ آپ حضرات کو اپنے ارحان عالیہ پر تھوڑا زور دینا ہوگا۔ یہ ہے کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فهو مسلم۔ کتنے جھوٹی ہے اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا تو وہ مسلمان ہے۔ میں یہیں پہ روک رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ فیصلہ آپ حضرات کو سنانا ہے مجھے نہیں۔
पहले या बोला मतलब कर दिया कि अज़मान आलिया पे थोड़ा सा जोर देना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। देखिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर का कलमा क्या था, की बात करना क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम बहुत तो सुनिएगा, फैसला आप लोगों को सुनाना हिंदी में, खाली बॉर्डर पर मैं आपको नहीं चलूँगा, आगे आप केवल बहुत देखिए बहुत बैकान ज़ाया किए बगैर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की बात में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सब कोई मालूम है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम के दौर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। माशाअल्लाह आपको याद है, रमजान में तो सुनते होंगे ना, आवाज़ें आती है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब मूसा के दौर का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा, माशाअल्लाह सबको याद है। जनाब ईसा का दौर आया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा, माशाअल्लाह। सरकार का दौर आया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह। एक मंजिल का जो विदाउट टेंशन है ना, आराम से कर रहे हैं। अब फिर आ जा रहा हूँ पीछे, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद का कलमा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम, ठीक है। कलमा नबूवत में खत्म हो गया, क्या है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम रसूलुल्लाह, कलमा नबूवत पे रुका ना। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नूह, देखिए फिर कलमा नबूवत पे रुका ना, नबूवत पे रुका है ना, माशाअल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, कलमा नबूवत पे रुक गया, रुका नहीं रुका, क्यों रुका, क्योंकि अभी अंबिया का सिलसिला बाकी है। पहुंचा दिया तो कामयाब है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि तुमने जिधर है जो पेश कर रहा हूँ, मगर कुछ ना कुछ है जरूर। जनाब मूसा का दौर आया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा, कलिमा नबूवत पे रुक गया, रुका नहीं रुका, और ये मैं कह क्या रहा हूँ, कलिमा नबूवत पे रुक गया, क्यों रुका, इसलिए कि अभी ईसा का दौर बाकी है, हुजूर आने वाले हैं। कलिमा नबूवत पे रुक गया, ईसा का दौर आया ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा, कलिमा नबूवत पे रुक गया, क्यों, अभी आखिरी नबी आने वाला है, सरकार का दौर आया, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। तवज्जो, सरकार के बाद अगर हम कलिमे को नबूवत पर रोक देते, दुनिया ये समझती अभी कोई नबी आने वाला है।
मैं अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला कसम कह के इस बात का ऐलान कर दिया कि नबूवत का सिलसिला खत्म है, इमामत का सिलसिला शुरू है। एक जुमला सुनने मोमिन बिहानी, बहुत तवज्जो। जिन लोगों ने अपने कलमे को नबूवत में रोका, अल्लाह जाने उस फिरके में कितने झूठे नबी पैदा हुए। जिन लोगों ने अपने कलमे को नबूवत से रोक दिया, अल्लाह जाने उस फिरके में कितने झूठे नबी पैदा हुए। क्योंकि कलमा नबूवत को रोके हैं ना, लोगों को मौका मिला ना, सलमान भेजना का मौका मिला। जिस फिरके ने अपने कलमे को नबूवत पे नहीं रोका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उस फिरके में आज तक कोई झूठा नहीं पैदा हुआ। अब हमें तहफ़्फ़ुज़े नबूवत के जलसे करने की जरूरत ही नहीं है। भाई बड़ा जुमला कह रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़े नबूवत के जलसे करें वो जहाँ इम्तिहान हो कि कोई नबी झूठा पैदा होने वाला है, हमें जरूरत नहीं है। जलसे करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने कलमे को नबूवत पर नहीं रोका है। अगर जब दलील दे दिए, कहते हैं कि जी आप लोग ये नहीं मुराद में आप लोग से मालूम है, कहते हैं ये शिया हज़रात क्या कहते हैं, ये शिया हज़रात जो हैं अल्लाह से भी अली को आगे बढ़ा देते हैं, रसूलुल्लाह से भी आगे बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं, शिया हज़रात न किसी को बढ़ाते हैं और न किसी को घटाते हैं। हम शियों का कलिमा जो है ना, जोर से सुन लीजिए, है ना, हम शियों का जो कलिमा है ना, वो आयत के मुताबिक है। जुमला तो हमने बड़ा कह दिया है, सुभान अल्लाह कहा है ना। देखिए हम शिया हज़रात जो हैं न किसी को आगे बढ़ाते हैं और न किसी को, हम शियों का कलिमा जो है वो आयत के मुताबिक है। आप कहेंगे भाई वो कौन सी आयत है, क्या कह रही है, नहीं जहन में तो बात आई हुई होगी। सुनिए, बैठ जाए भैया, बैठ जाए, सलवार भी पढ़ लो, नहीं सलवार। हम शियों का कलिमा आयत के मुताबिक है। आयत पेश करना, आयत पेश करना। आयत आई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। हम शियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आयत आई इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। हम शियों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। आयत आई
ہاں اگر تکلیف ہے تو ایک کام کرو، اللہ سے کہہ دو آیت رو مختصر کر دے، بس یہیں پہ میں چھوڑ رہا ہوں، بہت توجہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ادھر ادھر جاؤں گا نہیں، یہ ذہن میں رہے اہل بیت کی رسالت کہاں ہے، کیا ہے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ماشاءاللہ۔ یہ تو واقعی جو آئے کے جانے کی۔ اب میں حدیث قدسی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہر بتانے کی کہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے نہیں، کلام نہیں کہتے نا اس کو، اور حدیث قدسی بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو سب آپ لوگ واقعی بھی ادھر پھر بھی جو ہے، اور حدیث نبوی جو ہے یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے۔ بس فرق اتنا ہے حدیث نبوی میں الفاظ سرکار کے ہیں، الفاظ سرکار کے ہیں، مفہوم اللہ کا ہے۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں، یا پھر پیچھے جاؤں؟ بھائی دیکھیے قرآن بھی اللہ کا کلام، حدیث نبوی بھی اللہ کا کلام، اور حدیث نبوی بھی جو ہے نا تقریباً اللہ کا کلام، تقریباً کیوں کہا ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے جب سب اللہ کا ہی کلام ہے نا تو پھر یہ نام الگ الگ کیوں، یہ قرآن کیوں، وہ حدیث قدسی کیوں، یہ حدیث نبوی کیوں، ہے نا ذہن میں بات آتی ہے نا۔ بیٹھ جاؤ بھیا کام کرے نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات۔ یہ تو بات ہوئی، الفاظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا۔ قرآن کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ اگر بطور چیلنج پیش کیا جائے اسے کہتے ہیں قرآن۔ لوگ سمجھتے ہو کہ خالی بولتے چلے جا رہے ہیں مولانا، ہے نا بھائی جو بھی کہو نا دلیل بھی تو بتا دو نا، توجہ۔ بطور چیلنج پیش کیا جائے تو قرآن۔ اب تو چیلنج دیکھیے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کے بارے میں، اس کو ہم نے اپنے آپ یعنی سرکار عالم پر نازل کیا ہے۔ چیلنج کرنا لا ایک سورہ تک سب لے آؤ، چیلنج ہے یا نہیں؟ لے آؤ، ہمارا ہمت ہو تو لے آؤ۔ نہیں، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں، الفاظ بھی اللہ کے، مفہوم بھی اللہ کا۔ اگر بطور چیلنج نہ پیش کیا جائے تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ الفاظ سرکار کے، مفہوم اللہ کا، وہ ہے حدیث نبوی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى
हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये तो बात हुई हदीस से पूछी होगा किसी से। अब कोई ऐसी हदीस नहीं सुनाने जा रहा हूँ कि आज से पहले आपने न सुनी हो, सैकड़ों मरतबा की सुनी है, आपको याद नहीं है। और हमारा ख्याल उस मरतबा जो मैं बंदी पढ़ने आया था ना, तो एक जगह मिसाल में वो हदीस आई थी, तो मैंने पढ़ी थी। हदीस है कुर्सी, अल्लाह ताला फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। अब ये ग्रामर में नहीं जाऊंगा, हमारा टाइम जो है ज़ाया हो जाएगा। कुन्तु कंज़न मख़फ़िया व अहबब्तु अन उरा व ख़लक़्तुल ख़ल्क़ा लकै उरा। ये है पूरी हदीस। अल्लाह फरमा रहा है कि मैं पिनहा खजाना था, छुपा हुआ, पोशीदा। ये अल्लाह फरमा रहा है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अल्लाह जान फरमा रहा है तो मैंने ये चाहा या मैंने इस बात को दोस्त रखा, एक लगे दे रहा हूँ ताकि बाद में तो कुछ कह ना पाए। सलवार भेजे अल्लाह हमारा तो फिर मैंने एक मखलूक को खल्क किया। अब ये एक जो तर्जुमा कर रहा हूँ ना, ये क्यों अभी आगे आ जाए, एक मिनट के अंदर बात हो जाए। हमने एक मखलूक को खल्क किया ताकि ये मखलूक जिसे हमने खल्क किया, ये मखलूक हमारा तारुफ कराए, है ना, तारुफ कराए, पहचानवाए हम कौन हैं, ठीक है ना। अच्छा ये और बात है कि कुछ हजरात यानी हजरात से जब ऐसा कहा करूँ ना मैं, तो बात दूसरी तरफ ले जाए कीजिए। ऐसा या नहीं? खुदा ये कि आप हजरात जानते हैं मेरी हालत से वाकिफ हैं, मैं अहले गैरे लत्थू खैरों का नाम मिंबर से नहीं लेता हूँ, ज़रूरत भी नहीं है ना। देखिए पर्दे वहाँ उठाए जाते हैं, है ना, जो पर्दे के पीछे की बातें न जानते हो, वहाँ उठाए जाते हैं पर्दे। जब सब वाकिफ हैं, साहिब इरफान है, तो पर्दे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये कर देते हैं कि जी अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। अच्छा क्या हुआ? तो अल्लाह ने सारी मखलूक को खल्क किया ताकि सारी मखलूक अल्लाह का तारुफ कराए। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आप कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मानी दे रहे हैं, मगर ये बताइए जब सारी मखलूक समझो तारुफ कराने वाली हो गई तो तारुफ कराएगी किससे? सारी मखलूक जो है तारुफ कराने वाली हो गई ना, तो तारुफ किससे कराएगी? ये अलिफ-लाम इस्तिग़राक़ नहीं है, अलिफ-लाम माहूद ज़हनी है। थोड़ी बड़ी
باتیں آ ہی جاتی، کیا کروں، یہ ہماری مجبوری ہے، ماحول ذہنی ہے۔ اب ترجمہ سنیے، اللہ پنہا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے 14 کو خلق کیا، 14 کو خلق کیا تاکہ یہ 14 اللہ کا تعارف کرائیں۔ ٹائم تو ہم زیادہ نہیں لے کے آئے گا، کیونکہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اللہ نے 14 کو کس لیے خلق کیا؟ تاکہ یہ 14 اللہ کا تعارف کرنا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت توجہ والا تھا، تھوڑا سا ایمان کو جوڑ لیجیے۔ میں بارگاہ اہلیت میں کروں، ٹھیک ہے، الفاظ بتاؤ، میرے مالک، میرے خالق، میرے معبود، تیری ذات غنی ذات ہے، تیری ذات غنی ذات ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پہنچ گئے تو سبحان اللہ، نہیں تو ہمارے پاس ایک تو ہے نا سلوات آئیے تو آخر میں سلوات بھیجے محمد۔ توجہ، ایک کان ضائع کیے بغیر بارگاہ اہلیت میں کروں گا، میرے معبود تیری ذات غنی ذات ہے، تو کسی کا محتاج، میرے اللہ جب تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر تجھے اپنے تعارف کے لیے ان 14 کی احتیاط کیوں ہوئی؟ صدقے جاؤ خاموشی کو، ثواب ہے محمد میرے اللہ تیری ذات غنی ذات ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب تو کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر تجھے اپنے تعارف کے لیے ان 14 کی احتیاج کیوں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، عجب نے کی آواز قدرت ہے، نادان میں خالق علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود جب بغیر وسیلے کے تم تک نہ پہنچ سکے، کہ میں خالق علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود جب تم تک بغیر وسیلے کے نہ پہنچ سکا تو تم مخلوق و مجبور ہو کر
اب ماشاءاللہ سے میں یاری کے جو سماج دیوان حضرات کے معیار سماج دیوان اور یہی 2 پوائنٹ ہوتے ہیں. اگر خطیب نہ سمجھ سکا تو سمجھو گیا. جو میں نے کہا آپ نے سماعت فرمایا. ٹھیک ہے. جب بات یہاں تک آ پہنچی, کہاں تک؟ جب بغیر وسیلے کے تم تک نہ پہنچ سکا تو تم بغیر وسیلے کے ہم تک کیسے پہنچ سکتے؟ ٹھیک ہے نا. ایک جملہ سب کر رہا ہوں. دیکھیے وسیلے کا انکار بالکل ساری صورتوں میں پڑھ رہا ہوں. وسیلے کا انکار تو کفار تک نہیں کرتے ہیں. اگر یہ شرف کسی کو حاصل ہے تو وہ امت مسلمہ کو بھی حاصل ہے. سلمان پڑھو بہت وسیلے کا انکار تو کفار بھی نہیں کرتے. دیکھیے ہر قوم میں ہر مذہب میں انسان ہوتے ہیں, کچھ خاص ہوتے ہیں. کیا کر رہی ہے؟ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بہرحال ان کی اکثریت ہے ہی ہے. بات اکثریت ہے نہیں. اب میں دوسری طرف نہیں جا رہا ہوں. اچھا دیکھیے کتنے مندر ہیں یہاں, کتنے مندر ہیں یہاں, کہاں نہیں ہے. اب ظاہر مندروں میں کیا کیا نہیں ہے, تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پیسے والوں کے ہاں سونے کی بھی ہوتے نہیں ہوتے, نہیں سونے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگ سونے کے اوپر آتے ہیں, سونے گولڈ. ہاں کچھ لوگ چاندی کے بعد ہوتا نہیں ہوتا, سنا تو ہوتا ہے, گھر سے ڈالا ہو. لیکن میں تعریف کر رہا ہوں. اچھا کوئی کسی کا, کوئی تالے کا, کوئی پیتل والا, کیا خیال ہے کہ پرانی تاریخ بتا رہا ہوں, اشارہ کر رہا ہوں. وہ لوگ سفر کرتے تھے نا. اچھا ان کا لباس لمبا ٹوٹا ہوتا تھا, کرتے لمبے لمبے ہوتے تھے. جب کرتے لمبے ہوتے تھے جیبیں بھی بڑی بڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. ہاں لباس سمجھ لوں. اچھا کیا ہے, چلو جہاں وہ رکھا ہے عبادت کرو, اس سے ہوا جانے وہاں پوجا کر لیے, پرستش کر لیے. جب سفر کرتے تھے تو بت بنا کر کے حلوے کے بھی بت ہوتے تاریخ میں ہے. حلوے وہ بت بنایا کہ ہمیں رکھ لیا تو سفر کر لینا, آگے کا تو نہیں ملے گا نا. جب ان کی عبادت کا ٹائم آیا سامنے رکھا, پرستش کر لی. اچھا ہوتا کیا تھا, جب بھوک لگی تو تھوڑا کھا بھی لیے. یہ ساری تاریخیں ہمارے نظر سے گزری. تو خیر جو بھی ہو, اب وہ بات کہنے جانا نا سب جو ہے سے واقع. دیکھیے وہ کیا ہے, بتوں کے سامنے پیشانیاں ہم کرتے ہیں, پیشانیاں سجدے کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ادھر ادھر ماتھا ٹیکیں گے. عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ان کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بہت توجہ. سب کچھ ہوتا ہے نا, آپ بھی واقف ہیں اور سب واقف ہیں. کیا یہ بتوں کو خالق سمجھتے ہیں؟ ہمارا کچھ تو کہیے ضرور کہتے ہیں. ہاں اور جہاں پہ نیند آئے گی نا, میں مجلس ختم کر دوں گا. سلوات پڑھے بابا زبانہ. اب کیا ہے, دیکھیے یہ جو کفار ہیں نا, بتوں کی پرستش کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں.
पढ़े लिखे से पूछिए, क्या तुम इनको अपना खालिक समझते हो? तो साफ इनकार कर देंगे, हम इनको अपना खालिक नहीं समझते। अवाम की बात छोड़िए, क्या कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा है तो यही कहते हैं ना, पेशानियाँ बंद करना, प्रस्तुत करना, पूजा करना, उनकी इबादत करना, सब करते हैं। सरकार से अल्लाह ने कहा लेकिन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्ना अल्लाह। मेरे हबीब, अगर तुम इन बुत परस्तों से पूछोगे जिनकी तुम परस्तिश करते हो, जिनकी तुम पूजा करते हो, ये बताओ जमीन और आसमान का खल्क करने वाला कौन है? तो ये सब कह देंगे अल्लाह। तो सब क्या कह देंगे? अल्लाह। पूछा सर क्या बात? उन्होंने कहा खालिक अल्लाह है। तो सरकार ने फरमाया खालिक उसे मानते हो ना, तो पेशानियां इनके सामने क्यों खम करते हो? जब खालिक उसे मानते हो, इबादत इनकी क्यों करते हो? जब खालिक उसे मानते हो तो पूजा इनकी क्यों करती हो? बहुत बच्चों तो मालूम कुफार ने क्या जवाब दिया? कुफार ने दिया जवाब, कुरान ने कर लिया महफूज। कुरान ने कर लिया महफूज। मालूम उन्होंने क्या कहा? बुतों की पूजा करने वालों ने, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हाय 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 हाय, जरा सलवात पढ़ ले। सरकार ने पूछा भाई जब खालिक उसे मानते हो तो इबादत इनकी क्यों, परस्तिश इनकी क्यों, पूजा इनकी क्यों, है ना? तो उन्होंने जवाब दिया मा नअबुदुहुम। तो उन्होंने कहा हम इनकी इबादत नहीं करते हैं, इसकी भूतों की नहीं करते। तो फिर क्या करते हो? इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अब ये कुफार क्या करें? मगर ये कि हम इनके जरिए, इसके बुतों के जरिए अल्लाह से कुर्ब चाहते हैं। अल्लाह से कुर्ब चाहते हैं, ठीक है ना? एक बात हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो जो अमल भी अंजाम देते हैं ना, चाहे वो वुज़ू की शक्ल में हो, नमाज की शक्ल में हो, ज़कात की शक्ल में हो, या जिला रहने के लिए जो भी हो, हर में शर्त है कुर्बत की। क्या है? चाहे वो सुन्नती अमल हो या वाजिब, कुर्बत हर एक में शर्त है। क्या ख्याल? वुज़ू करना हो क्या कुर्बतन? हाँ, मैंने ये पढ़ा, पूछा, कुर्बत कह के आगे का छोड़ दिया। हमने कहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। देखिए
कुफार भी अल्लाह से कुर्ब चाह रहे हैं, है ना, मंजूर का है ना, हम इनके जरिए अल्लाह से कुर्ब चाह रहे हैं। हम और आप जो कुर्बतन अल्लाह कहते हैं ना, अगर कोई पूछ ले धोखे से, धोखे से पूछ ले, ये जो आप कुर्बतन अल्लाह कह रहे हैं ना, ये किस एतबार से आप अल्लाह से करीब होना चाह रहे हैं? क्योंकि कुर्ब की फकत दो किस्में हैं, एक है कुर्ब ज़मानी और एक है कुर्ब मकानी। या तो आप अल्लाह से ज़माने के एतबार से करीब होना चाह रहे हैं, या फिर मकान के एतबार से करीब होना चाह रहे हैं। अगर आपने कहा कि हम अल्लाह से ज़माने के एतबार से करीब होना चाह रहे हैं, सामने वाला कहेगा अल्लाह लाज़मान है, अल्लाह लाज़मान है, कुर्ब ज़मानी कैसा? अगर आपने कहा नहीं हम मकान के एतबार से अल्लाह से करीब होना चाह रहे हैं, सामने वाला कहेगा अल्लाह है लामकान, तो कुर्ब मकानी कैसा? तवज्जो फरमा पड़िए बाबा देवरा। याद रखें, न तो यहाँ पे कुर्ब से मुराद कुर्ब ज़मानी है और न कुर्ब से मुराद कुर्ब मकानी है। शाहिद सानी रहमान ने कुर्ब के माना किए हैं, न कुर्ब ज़मानी है न कुर्ब मकानी है। यहाँ पर कुर्ब से मुराद कुर्ब मानवी है, कुर्ब मानवी है। जरा आखिर तक गिरते बैठे से तलवार पड़े जब हम इस मंजिल को तय कर चुके, ठीक है ना, वो भी कुर्ब चाह रहे हैं और हम भी अल्लाह से कुर्ब चाह रहे हैं ना। वो काफिर क्यों, हम मोमिन क्यों? वो भी कुर्ब ही चाह रहे हैं ना और हम भी अल्लाह से कुर्ब चाह रहे हैं। वो काफिर क्यों, हम मोमिन क्यों? आइए अल्लाह से पूछे, या अल्लाह हम भी कुर्ब चाह रहे हैं ना, वो भी कुर्ब चाह रहे हैं, वो काफिर क्यों, हम मोमिन क्यों? अजब न की आवाज कुदरत है, फर्क इतना है, तवज्जो, वो काफिर इसलिए है उन्होंने मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला खुद बनाया है। जो खुद वसीला बना ले अल्लाह तक पहुंचने के लिए, वो काफिर होगा, जो भी हो जहां भी बनाए। कहिए मेरे गाय पढ़ दो ना, देवला सलवा भेजिए। अल्लाह तुम्हारा रब जिसे चाहता है हम करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, चुन लेता है। जिसका इख्तियार करता है वो मुख्तार बन जाता है, जिसका इज्तबा करता है वो मुज्तबा कहलाता है, जिसका इब्तदा करता है वो मुर्तज़ा कहलाता है, जिसका इस्तिफा करता है वो मुस्तफा कहलाता है। तुम्हारा रब जिसे चाहता है खल करता है, जिसे चाहता है चुन लेता है। इन्हें इख्तियार नहीं है कि जिसे चाहे मुंतखब कर ले। सुभान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह इनके शिर्क से
کوئی کہہ دینے سے کام چلتا نہیں ہے نا؟ جو بات کریے پیچھے دلیل ہو انڈیا دور سے یہاں دلیل ہے کہ انہوں نے قانون بنایا اللہ نے مشکلہ امیر کائنات غالب علی کل غالب علی ابن ابی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے تعارف کرایا کہیں تو بھائی دیکھتے ہیں یار تو جو ایمان ضائع کیے بھائی سنیے دلیل لینے جا رہا ہوں کہ جو انہوں نے تعارف کرایا مولا علی فرماتے ہیں یاد رکھیں اس نام میں ہی کچھ عجیب لفظ ہے کون علی یہ وہ علی کی جس کی نظر کافر پہ پڑے تو مسلمان بنا دے وہ علی کی جس کی نظر مسلمان پہ پڑے تو اسے سلمان بنا دے وہ علی کی جس کی سلمان پہ پڑے تو اسے فخر سلیمان بنا دے وہ علی کی جس کی نظر کمبر پہ پڑے تو فخر سکندر بنا دے وہ علی کی جس کی نظر بیزر پہ پڑے تو ابو ذر بنا دے سلام پڑھے بابا دے بلا دیکھیے کیا دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کو کہلوایا مولا کائنات فرماتے ہیں بنا اور فضلہ دی نہیں ہے بنا ہے تمام مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ساز چھیڑے کہاں جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ کوئی تو قدردان سامنے ہونا ہر صاحب فن کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے کوئی داد دینے والا تو ہو یہ ہم نے کہاں سے سیکھا کہ صاحب فن اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کوئی کو داد دینے والا ہونا نا سنیے جب مظلوم کربلا نے 72 لاشیں اٹھانے کے بعد 71 لاشیں اٹھانے کے بعد 7 یا 9 حملے کیے بہت آجو میں مسائل میں نہیں آیا ہوں دلیل دینے جا رہا ہوں ہر صاحب فن کی خواہش ہوتی ہے کہ جو فن کا مظاہرہ کرے کوئی تو داد دینے والا ہونا چاہیے جب آخری حملہ امام حسین علیہ السلام نے کیا نا فوراً جو ہے اشیاء کہتے جا رہے تھے حسین تمہیں عباس کا واسطہ تمہیں اکبر کا واسطہ تمہیں قاسم کا واسطہ مولا پڑھتے تھے خیرو ظالمہ تمہیں نے تو میرے عباس کو مارا تم نے تو قاسم کو مارا تم نے تو اکبر کو مارا امام حسین علیہ
अलैहिस्सलाम ने घोड़े की बात मोड़ दी। कहाँ खुराक की तरफ? सुनिए जुमला, खुराक की तरफ बात मोड़ दी। जब तराई में पहुंचे, मौला हुसैन रकाबों पे खड़े हो गए और पलट के कहा, या अब्बास, तुमने हमारी जान ली। इसलिए मैंने ये जुमला कहा। बस तो इन्होंने एक सलवार बने बाबा के इन्होंने अल्लाह का तारुफ करा दिया। बिना और अल्लाह, हमारी वजह से अल्लाह पहचाना, ठीक है। बिना उबैदल्लाह, हमारी वजह से अल्लाह की इबादत की गई। जो फिर फरमाते लौ कान अल्लाह, अगर हम 14 न होते तो अल्लाह को कोई पहचानने वाला न होता। फिर फरमाया लौलाना मा उबैदल्लाह, अगर हम 14 न होते तो अल्लाह की कोई इबादत करने वाला ठीक है। हाँ, जो इन्होंने तो अल्लाह का तारुफ करा दिया ना, और यहीं से मैं इस तरफ जुड़ जाता हूँ। अगर ये 14 न हो गए तो अल्लाह की कोई इबादत करने वाला न हो। बस अब ये करीबुल फतवा नहीं। देखिए, ये इबादत करने वाले जो होते हैं ना, इनमें भी कई किस्में होती हैं, कई किस्में होती हैं। एक इबादत जो होती है वो इबादतुल अबीद कहलाती है। तो गुलामों वाली इबादत, एक इबादत होती है इबादतुल तुज्जार, तुज्जार यानी तिजारत करने वालों की इबादत। और एक इबादत है इबादतुल अहरार, आज़ाद इबादत। और करीबुल फतवा नजीस, ये इबादतुल अबीद यानी एक आका है, गुलाम। तो गुलाम जो है, इसलिए हर बात आका नहीं मानता है ना, कहीं आका नाराज ना हो जाए, क्या कहिए मैं खुद अल्लाह में कह दूँ, इसलिए इबादत करता, कहीं डंडे न पड़े भैया, ऐसे डिसीजन करते ना। या फिर तिजारत करने वालों वाली जैसी इबादत, ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ना ख्याल, इतना लगाएंगे तो इतना नफा होगा, इतनी नमाजें पढ़ेंगे तो ये होगा। तवज्जो, मैं बड़ा कुछ कह रहा हूँ तो बिल्कुल सादे अल्फाज में कह रहा हूँ। एक है इबादतुल अबीद, दूसरी है इबादतुल तुज्जार। नमाज पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, रोजे रखेंगे तो ये मिलेगा, हज करेंगे तो ये मिलेगा, ज़कात देंगे तो ये मिलेगा, खुम्स देंगे तो ये मिलेगा, है ना। तीसरी इबादत है इबादतुल अहराम। हाँ, समझ लीजिए क्या खत्म हो गया, यानी आज़ाद इबादत। सुनिए, खुदा की कसम, कोई नहीं है जो जुमले कह सके। मौला अली एक एक लफ्ज़ गौर कीजिएगा, बात तो छोटी ही है ना। तवज्जो, मौला अली जब बार की बारगाह में कह रहे हैं, कहार की अदालत में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे मालिक, मेरे मालिक, मैं तेरी इबादत तेरे जन्नत के लालच में नहीं करता हूँ। मेरे अल्लाह, मैं तेरी इबादत तेरे जन्नत के लालच में नहीं करता। और मेरे मालिक, न मैं तेरी इबादत तेरे जहन्नम के खौफ से करता हूँ। सुनिए जुमला, है किसी में दम जो जब्बार
علی بھی اپنی زبان نہ کھولتا اگر اسی کے نور سے مشتق نہ ہو۔ بولا کیا فرمایا؟ جلد میرے اللہ میں تیری عبادت تیرے جنت کے لالچ میں نہیں کرتا ہوں۔ جملہ اما جنت کے لالچ میں عبادت کرے وہ جو محمد و جنت ہو۔ اما جنت کے لالچ میں عبادت کرے وہ جو محمد و جنت ہو۔ سنو جملہ علی اس واجب ناممکن کا نام ہے مولا جس کا کے سائرات پر قدم رکھ دے وہ فضل جنت بن جائے۔ سرکار فرمانے میرے صحابیوں یہ جو پورے سراغ ہے کہ بال سے زیادہ والی بال پہلے والی اور بال سے زیادہ والی وہ ہر نار آگ سے زیادہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ توجہ سرکار منبر میں فرما بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام سن رہے ہیں۔ ہاں توجہ تو ایک بزرگ نے دوسرے کے کان میں کہا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں آپ ہمارا اشارہ کافی
यार अगर ऐसा ही है, एक दूसरे कह रहे हैं ना, वो समझ रहे सरकार को तुम्हें क्या खबर, हम क्या बातें कर रहे हैं। अमा अगर ऐसा ही है, यानी भाव से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, आग से ज्यादा गर्म है, समझे गौर से, अमा इसके से गुजरेगा कौन? इसके से गुजरेगा कौन? वो समझ रहे हैं हम आपस में बात कर रहे हैं, सरकार मेंबर में उन्हें क्या खबर। मगर एक बात याद रखें हमेशा, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता है। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। वली वो होता है जिसे कायनात की खबर होती है। वली वो होता है जो लोगों के दिलों के इरादों से वाकिफ होता है। वो वली नहीं होता है जिसे चावल के नीचे गोश्त की खबर ना हो। ये तो वादे का वादा खड़ा है और भगवान तमाम पूरे सजा से गुजरेगा कौन? ये तो ऐसा मान रहा है वादे का वादा दिख रहा है। सुनिए गौर से, सरकार बैठे हम बुजुर्गों की तरफ का सुनो, मैं बताता हूँ पूरे सजा से कौन गुजरेगा। तो कह रहे हो ना कौन गुजरेगा, मैं बताता हूँ। सरकार ने फरमाया पूरे सेवा से कौन गुजरेगा? जिन दिलों में अली की मोहब्बत होगी। सुनो अल्लाह सुने, जिन दिलों में अली की मोहब्बत होगी वो पूरे सेवा से ऐसे गुजरेंगे कल बरकल खातिम। सुने तो तर्जुमा किए दे रहा हूँ। सरकार फरमा रहे हैं अली का चाहने वाला पूरे सेवा से ऐसे गुजरेगा जैसे बादल में बिजली चमकती है। बादल में बिजली चमकती है। और फरमाइएगा अली का चाहने वाला पूरे सिराज से वैसे ही गुजरेगा जो बिजली की रफ्तार है, इतनी तेजी से गुजरने के बावजूद जहन्नम नीचे से सजा देगा। ये अली के चाहने वाले जल्दी गुजर जाओ, इतनी देर बिजली की रफ्तार से अली का चाहने वाला गुजरेगा ना, जहन्नम नीचे से सजा देगा। ये अली के चाहने वाले, ये अली के चाहने वाले जल्दी गुजर जा, जल्दी गुजर जा। तेरे नूर की बुरूदत से मेरी हरारत
जहन्नम नीचे से सजा देगा, ए अली के चाहने वाले जल्दी गुजर जाओ, जल्दी गुजर जाओ, तेरे नूर की बुरूदत से मेरी हरारत कम हो रही है। मोमिनीन पिहानी फैसला आप करें, जब मोमिनीन का नूर ऐसा है मैं तेरी इबादत न जहन्नम के खौफ से करता हूँ और न जन्नत के। ये बड़ा जुमला मैं सर्व करवाऊँ मौला के इस कौल का आखिरी सेंटेंस सुनिए और से। मौला क्या भर रहा है? मैं इसलिए इबादत करता हूँ, इसलिए इबादत करता हूँ। बल वजदतुका अहलन लिल इबादत दुनिया दौर से मेरे अल्लाह, मैंने तो तुझे सिर्फ और सिर्फ इबादत के काबिल पाया है, तो मैं तेरी इबादत करता हूँ। वैसे आपको सुनाना है, तवज्जो, न जन्नत का कमाल न जहन्नम का खौफ। मैं तो इसलिए इबादत करता हूँ कि मैंने तुझे इबादतों का अहल पाया है। अहल सुनिए गौर से, अहल पाया है। सच बताइए, जिस अली के सजदे मिन बाबिल अहलियत हो, जिस अली के सजदे मिन बाबिल अहलियत हो, न जन्नत के तमाम न जहन्नम का खौफ, वो अली भला किसी के हाथ में क्या पैदा करता? वो अली भला किसी के हाथ में क्या? अय्याम आबा के दिन करीब चेहरों का इंतजार सबको ही था। चेहरों आएगा तो हम मजदूरों में करबला का चेहरों मातम चेहरों में खत्म होगा। जब ये काफिला मदीने के करीब पहुंचा है ना, तो चौथे इमाम ने फरमाया, बशीर तेरा बाबू है, जाके मदीने में सुनानी सुना दो क्या कि जो काफिला 28 रजब हो गया वो काफिला वापस आ गया। बशीर गया, उसने सुनानी सुनाई, या अहला यथरब ला मकाम लकुम बिहा वक़ुतिल हुसैन वल जिस्म मिन्हु बिकरबला मुज़र्रजुन।
مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں۔ حسین ابن علی کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ ان کا جسم جو ہے نا وہ کربلا میں جو ہے خاک و خون میں غلطہ پڑا ہوا تھا، اور حسین ابن علی کا سر جو ہے ان لوگوں کے روزہ پہ قلم کر کے بیان پھیلایا گیا۔ یہ تو بشیر نے کہا نا، جب جناب ام کلثوم کی نظر مدینے کے در و دیوار پہ پڑی تو مرثیہ کہا، جناب ام کلثوم نے مرثیہ کہا کہ مدینہ جدنا لا تقبلینا، او مولا کے مدینے ہمارے آقا کو قبول خرجنا من کے والنہلینا زمان، نانا کے مدینے جب ہم تجھ سے نکلے تھے تو پاس ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، قاسم ساتھ تھے، اور محمد ساتھ تھے، رجعنا اللہ رجعنا ولا مدینہ۔ اب جو ہم واپس آئے ہیں نہ تو ہمارا ماجایا ہے، نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، نہ وقت سلام کر چکا۔ جب بشیر میں یہ آواز تھی، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ کچھ دیتی آج 27-28 رجب کو قافلہ گیا، جب وہ واپس آ گیا، جناب صغرا نے جب یہ سنا، کوئی کہہ رہا ہے جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ صغرا سمجھ گئی جب قافلہ آیا ہے تو میرا وعدہ بھی آیا ہوگا، اور اگر قافلہ آیا ہے میرا بھیا بھی آیا ہوگا۔ اجر کو بدل گیا، ارباب اعظم نے تمام کر چکا۔ اب یہ جناب صغرا نانی اماں کے پاس گئی، نانی اماں جو قافلہ 28 رجب کو گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ سنو نانی اماں، میں حجرے میں جا رہی ہوں، میں نئے کپڑے نہیں پہن رہی کیونکہ بابا وعدہ کر کے گئے تھے۔ میں حجرے میں جا کے بیٹھ جا رہی ہوں، جب بابا گھر میں آئے نا اور وہ پوچھے صغرا کہاں گئی، نانی اماں کہنا صغرا مر گئی۔ آگے بڑھتا رہا، کہتا رہا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ میری طرف دیکھیے گا، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک بلند قامت بی بی، بلند قامت بی بی ایک بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے چلی آ رہی ہے، ہاتھ میں ایسا ایک مرتبہ وہ بچہ جو ہاتھ تھامے ہوئے تھا، جس کا ہاتھ عبدالملک تھامے ہوئے تھے، بچے نے جیسے نظر کرے بشیر کے ہاتھ میں لگ گیا، بچے نے ہاتھ چھوڑا اور وہ کہا لوگوں ہٹ جاؤ، لوگوں ہٹ جاؤ، سمجھ گئے یہ کام یہ عباس کا بیٹا ہے، لوگوں ہٹ جاؤ۔ مجمع کو پھڑتا ہوا جب حضرت عباس بشیر کے پاس آیا، کہا بشیر یہ بتا یہ علم تجھے کہاں سے ملا، یہ علم کہاں سے ملا، کیا ساتھ آ گئے؟
کے پوچھا نہ حسین عباس پہلے شہید ہوئے ان کے شانے قلم کیے گئے ان کے سر پہ گولی لگا بعد میں حسین شہید ہوئے بس اللہ دے گا مجلس تمام کر چکا کہ قافلہ جب روضہ رسول پہ پہنچا زینب نے بیل کیے نانا زینب مجھ پہ آئی ہے نانا بس ایک ہی جملے کے لیے زحمت دینا ہے نانا کی قبر پہ زینب روئی زینب کہاں سے چلی ارباب مقادم نے جملہ لکھا ہے زینب نے جیسے ہی اماں کی قبر دیکھی سنیں گے زینب کیسے گئی ایسے زینب اماں کی قبر پہ گئی جیسے